नमस्कार दर्शक बंधु आउ गोटे भयानक कहानी रे आपण मानक स्वागत। आउ आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ थिबे ताहले प्लीज मो चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु, काहेकि ना मु जेबे वीडियो अपलोड करिबी सब प्रथमे आपण माने सुनी परिबे। आउ स्टोरी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत जणाइबे। आउ वीडियो को देखि सारा पर वीडियो को गोटे लाइक करने को जमारू भूलें। आउ पूर्वर अपलोड थिबा वीडियो को जो भाई भौणी माने सुनी सारा पर वीडियो को लाइक करिसंती आउ कमेंट करिसंती से मानकु मो हृदयरु बहुत बहुत धन्यवाद। ताहले चलंतु अधिक समय नष्ट न करी आजिर कहानीटी आरंभ करिबा। नमस्कार, मो ना राजेश। मते कटक बड़ मेडिकल रे नुआ करी सिक्यूरिटी गार्ड भाव में चाकरी मिली थाए, किंतु मोर सेठी राति 2टी पड़ी थाए। से पुणी कटक बड़ मेडिकल रो मुर्दा घरे। आउ से मुर्दा घरे 2टा गेट थाए। 2टा गेट थिबारु आमे 2 जण सेठी राति रे 2टी करू। आगपट गेट रे मानस भाई रुहंती, काहेकि ना मानस भाई सेठी टिके पुराना लोक थिले, सेथिपाई सी आगपट गेट रे 2टी करंती। आउ पछपट गेट रे मु 2टी करे। आउ आमर सेठी काम हैला मरी जाइथिबा लोकंकु जगिबा एवं सब गुड़िक आसिले तांकु एंट्री करिबा। आउ से रातिक भितर केतोटी सब आसीची तार हिसाब रखिबा। बास आमको एतिकी काम करने को पड़ुथिला, किंतु गोटे राति रे मो सहित एते भयानक घटना घटिजिब बोली मो स्वप्न रे सुधा भाभी नथिली। और से घटना विषय रे मोर जेबे मने पड़ी जाउथिला सेते बेले मो देहटा पूरा थरी उठुथिला। सबुदिन भली मु से दिन भी राति रे मु बाहरी पड़ीथली मो 2टी को जीवा पाई। आउ मो घर ठारू मुर्दा घरटी टिके दूर बाट थिला, सेथिपाई मु घरु टिके जल्दी बाहरी पड़ुथिली। आउ रास्ता रे गला बेले मु अधा बाट रे पहुँचला समय रे सेते बेले काहेकि के जानी वर्षा पवन माड़ी आसिला। आउ बिजुली घड़घड़ी मध्य बहुत जोर से मारू थाए। ये सब देखिला परे मु मो गाड़ी को टिके स्पीडी करी आगो को चलाउ थाए। किछि समय परे मु जाई पहुँचली सेई मुर्दा घरठी। मु जेतेबेले मुर्दा घर पाखे पहुँची गली सेतेबेले मते गोटे कॉल आसिला। आउ से कॉलटी करिथिले आम सिक्यूरिटी गार्डंकर सुपरवाइजर। आउ मु जेतेबेले से फोन उठेली सेतेबेले से सार मते कहिले, राजेश आज तुमको सेठी एका 2टी करने को पड़िबो, काहेकि ना तुम साथी रे थिबा मानस भाई तांकर आज टिके देह खराब हो जाइछि, सेथिपाई सीए आज छुट्टी नहीं जाइछंती। आ तुमको एका सेठी आज राति को पई एडजस्ट करबा को पड़िबो। सेतेबेले मु कहिली आज्ञा ठीक अछि। एमिति कहि मु सेतेबेले फोन रखिदेली। मु सिना तांकु ए कथा कहिदेली, किंतु मुर्दा घरे एका 2टी करिबाटा एते सहज नुहे। आगुरु केबे एकुटिया सेठी 2टी करि नथिली, सेतेबेले मते टिके टिके डर भी लागु थाए। तापरे मु सेई मुर्दा घर आगरे गोटे चेयर पकेई तारी ऊपर बसी थाए। आउ सेतेबेलकु तो बाहरे बहुत जोरे वर्षा हो थाए। आउ बिजुली घड़घड़ी मध्य बहुत जोर से मारू थाए। आउ सेई समय रे मु भाबु थाए कि आज तो मु एठी एकुटिया अछि, आउ मो साथी रे किछि अघटन घटी जीवनी तो, काहेकि ना आज मुर्दा घरटी काहेकि के जानी खाली खाँ खाँ लागु थाए। एमिति भाबे कि मु सेई मुर्दा घर सामना रे बसी थाए। एमिति किछि समय परे मोर टिके आखि लागी जाइथिला। आउ सेई समय रे आगपट गेट रे गोटे आम्बुलांस गाड़ी हॉर्न मारला।
ଏ ହର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରୁଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି। ତାପରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ମୋହନ ବାବୁ। ମୋହନ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆଜି କେତୋଟି ଲାଶ ଆଣିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସେ ମୋହନ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଶ ଆସିଛି। ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲାଶ। ଆଉ ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲାଶକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ଗୋଟେ ଭାଗ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ମୁହଁର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ବି ସେଠି ଦେଖିବ ସିଏ ବି ପୁରା ଥରି ଉଠିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କେମିତି ମଲା? ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କହିଲେ, ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଦେବାରୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବି ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଘର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଶବ ଦିଆଯିବ। ମୋହନ ବାବୁ ଏକଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଶବକୁ ମୁର୍ଦା ଘର ଭିତରେ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ରଖିଦେଲା ପରେ ମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସିନା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ମୁର୍ଦା ଘରେ ଏକା ଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରାତି 12ଟା। ଆଉ ବାହାରେ ବର୍ଷା ବି କମିବାର ନାଁ ନେଉନଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭୟରେ ମୁଁ ମୋ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟଠି ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁର୍ଦା ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲାଶ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ମହଣବତୀ। ସେଇ ମହଣବତୀକୁ ମୁଁ ଜଳାଇ ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁର୍ଦା ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଅଁଳ ପିଲାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହଟା ଯେମିତି ପୁରା ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଶବ ଏଇ ମୁର୍ଦା ଘରେ ଅଛି ସିଏ ତ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ମରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ତାରି ପିଲାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ତ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କଅଁଳ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ବହୁ ଜୋରସେ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ଦମ୍ଭ କରି ହାତରେ ମହଣବତୀ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ମୁର୍ଦା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁର୍ଦା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ କଅଁଳ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ମୁର୍ଦା ଘର ପାଖରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ କଅଁଳା ପିଲାଟିର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଶୁଭାଗଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି, ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ପଛେ ହେଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବି ସିଏ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି। ଏମିତି ଭାବି ମୁଁ ସେ ମୁର୍ଦା ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି। କବାଟ ଖୋଲି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ନା, ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। କାହିଁକି ନା
ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଇ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଘରେ ସେଇ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଶବକୁ ସେଇ ଘରେ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଶବ ନଥିଲା। ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଥିବା ମହମବତୀ ଲାଇଟ୍ରେ ସେ ଘର ସାରା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଘର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଗଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଲି ନା, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲା, ଆଉ ତା ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାଟି ଏବେ ତା କୋଳରେ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି କୋଳରେ ଧରି ଗେଲ କରୁଥିଲା। ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ତା ପେଟରେ ପିଲା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ମରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ବି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଯେ ଇଏ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଥରୁଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଥିବା ମହମବତୀଟି ହଠାତ୍ ଲିଭିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଘରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଜୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବି ସେ ଘର କବାଟ ଖୋଜୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାଉନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଘରର କବାଟ ପାଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିକଳରେ ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଇକ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଘରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଛି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।